اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ عورت خدا کا ایک حسین تحفہ ہے۔ تحفے کی قدر و قیمت یا دینے والا جانتا ہے یا جس کو وہ تحفہ پہنچتا ہے وہ جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگرچہ عورت ایک بہترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، عورت بھی انسان ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا تحفہ دیا وہ ایک بے مثل اور بے مثال ہے۔ عورت کی نزاکت، لطافت اور متاثر ہونے کی صفت ایک ایسی کنجی ہے جو کہ ان کی الفت کو دوبالا کرتی ہے اور اس کی چاہت بار بار پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے تو عورت کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نظام قدرت میں عورت کا کیا مقام ہے اور وہ کون کون سے گل کھلاتی ہے یا کارنامہ سر انجام دیتی ہے۔ میرا مطلب صرف اور صرف عورت سے ہے۔ اس کے وہ پہلو جو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں ہیں، ان کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں عورت کا ماں، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے ان کے بارے میں نے گزارشات پیش کی تھی۔ عورت کو سمجھنے کے لیے، اس کے کارہائے نمایاں کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر تھے اور کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بہت کلام کیا، لیکن جب وہ مصر سے بھاگے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے جس کا تم چاہو تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا، تو تمہیں 8 سال یا 10 سال جیسا بھی تمہاری مرضی ہو میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ یعنی عورت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال خدمت کی، لیکن جب وہاں سے چلے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کو نبوت کے عہدے پر بحال کیا، نبوت کے مقام پر فائز کیا، اور ان کو حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ کرو۔ کیونکہ میں نے یہاں صرف عورت کے معاملے میں بات کرنی ہے، اس لیے میں نے مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنا کام کیا اور اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے پار اتر گئے۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات جو تھی وہ نہیں ملی تھی، جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ نہیں ملی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے طور پہاڑ پر آنے کو کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے تو جادوگر، سامری جادوگر، اس نے کہا کہ مجھے سونا اکٹھا کر کے دو، میں تمہارے لیے تمہارا الہ بنا دوں۔ تو عورتوں نے اپنا وہ زیورات وغیرہ اسے دے دیے، تو اس نے ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا دی، جسے ان کا معبود قرار دے دیا۔ عورتوں کو اپنے زیورات بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی متاثر ہونے والی صفت ہے اس نے کام کیا اور انہوں نے اپنے سارے زیورات اس سامری جادوگر کے حوالے کر دیے۔ اس سے آگے آئیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں جنت اور دوزخ کی سیر کا مشاہدہ فرمایا، تو واپسی پر
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दोज़ख में औरतों की कसीर तादाद को देखा है, और इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बेहतर सलूक करने का इरशाद फरमाया। अब आप सब भी जानते हैं, सुना भी होगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुद अपनी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन से नाराज होकर अलग हो गए और 1 माह तक अलग रहे। अब देखिए, ये औरत जो कि खुदा का हसीन तोहफा है, अपने नबी जिसका वो कलमा पढ़ती थी, उस पर भी आपने उन औजारों का इस्तेमाल करना ना भूली। इसी आगे आते हैं, दज्जाल का ज़माना आएगा, वो लोगों को अपने पीछे लगाएगा, तो उनमें भी औरतों की तादाद ज्यादा होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल के पैरोकारों में औरतों की तादाद ज्यादा होगी। यानी वही बात, इनकी मुतासर होने वाली शिफ्ट वो बहुत जल्दी मुतासर हो जाती है और बात को तस्लीम कर लेती है, लेकिन यही शिफ्ट इसको चाहे जाने के काबिल भी बनाती है। अगर कोई मुतासर नहीं हो रहा या जिद पर होगा या एहतराम नहीं करेगा, तो वो मोहब्बत के लिए काते होगा, मोहब्बत उससे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन औरत की मुतासर होने वाली सिफती जो है वो इसको काबिल पसंद भी बनाती है और औकात गुजारने की काबिल भी बनाती है और इसकी सिफ्त भी बन जाती है। जिस तरह एक तलवार या खंजर को लें, वो काटता है, उसका काम सिर्फ काटना है और उससे फ़ायदा लेना या अच्छे से काम लेना, जिसके हाथ में वो होगा उसी के ज़िम्मे होगा। इसी तरह औरत अगरचे खुदा का हसीन तोहफा है, लेकिन उससे अच्छा काम लेना, उसकी हिफाजत करना, ये मर्द ही का काम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, एक कोट, एक कहावत मैं आपके सामने रखता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे समझ लें। अगर एक औरत किसी महल में रहती है और वो रोती है, तो उससे वो कुटिया बेहतर है जिसमें वो औरत खुशी से रहती है और हंसी खेलते हुए अपना वक्त पास करती है। इसको समझिए, इसमें कहा क्या गया है? इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि औरत से खुश होना, उसको खुश रखना ही औरत के लिए ज़रूरी है। यानी औरत खुशी में हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत का ख़मीर पसली की हड्डी से है, अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, उसके टेढ़े होते हुए ही उससे मुफाद हासिल कर लो। मैं अपनी अजीज़ों से ये अर्ज़ करता हूँ, औरत खुदा का हसीन तोहफा है, एक बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन इसको उसके असल काम से कभी भी मत रोकना। इसका असल काम जगह घर है, इसको घर में ही रहना चाहिए। अगर औरत घर से बाहर निकलेगी तो वो औरत नहीं रहेगी। मैं खुफिया अल्फाज में ये कहता हूँ कि जैसा कि हज़रत ने फरमाया है कि औरत की जगह घर है, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आएगी तो उसका मुकाम नहीं रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं यही कुछ बातें कहना चाहता था कि औरत के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुहतात रहने का मशवरा दिया है। इसकी ये सिफ्त जो इसे फ़ायदा भी देती है, मुतासर होने वाली, कभी कभी नुकसान भी दी जाती है। इसलिए औरत के मामले में मुहतात रहिए। अल्लाह ताला हम सब अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें कुरान के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।